إلى بعد نوراني. أشعر بأن علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي.
ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। ओम शांति, ओम शांति। बाबा पूछ रहे कौन सी निरंतर नशा रहे तो स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। ಯಾವ ನಶೆ ನಿರಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಗಾಯನ ಇದು, ಮಿರ್ವಾ ಮೌತ್ ಮಲೂಕ ಶಿಕಾರ್. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಬಾ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಿಮ ಚಿಹ್ನೆ ಮೃತ್ಯು ಕ ಬಾಜಾರ್ ಬನೇಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಾಜಾರ್ ಬನೇಗ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನು, ನಮ್ಮ ರೋಲೇನು. ಮಲೂಕ ಅರ್ಥಾತ್ ನನ್ನ ಫರಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಮಾಶುಕ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕಾರಿಗಳಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳು, ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲಿಂದನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅವಾಗಿಂದ, ಬಟ್ ಈಗೇನು ನಿಯರ್ಲಿ 1.5 years ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಾಬು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನಿರಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ. मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई तोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस चीची शरीर और दुनिया को भूल जाना है. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸದಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಈಗಂತೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಚೀಚಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಪುಯೇ ಮರ್ಗೈ ದುನಿಯಾ, ಶರೀರ ಮರೆತ್ರೆಲ್ಲ ಮರ್ತಂಗೆ ತಾನೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ದೇಹ ಬಾನ, ಚರ್ಮ ಬಾನನೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಬಿಂದು ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಎದುರು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಹೋಯ್ತು. ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸದಾ ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಾಳ ಹೋಯ್ತು. ಏನು 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಕೌನ್ಸಾ ನಶಾ ನಿರಂತರ ರಹೆ ತೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಂಗಿ. ಯಾವ ನಶೆ ನಿರಂತರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. निरंतर नशा रहे कि मिरवा मौत मलूका शिकार. हम मलूका फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है. अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे. ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे.
तो अपार खुशी रहेंगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएंगे. ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಿರಂತರ ನಶೆ ಇರಲಿ. ಮಿರುವ ಮೌತ್ ಮಲುಕ ಶಿಕಾರ್. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿಕಾರಿ ಹೆಂಗೆ ದಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು, ಚಾಹೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಡಿತದೋ, ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ಸಲ್ಲಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಡಿತಾರೋ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೊಡಿತದೋ, ಏನು ಹೊಡಿತದೋ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಫರಿಷ್ಠೆಗಳಾಗಿ ತಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನು ತಗೋತೀರಾ. ಈ ನೆನಪು ನಿರಂತರ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ತುಂಬ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೀಗ ಇದು ಹಳೇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೋತೀನಿ, ಹೊಸದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ, ಸತ್ತಿಗೋದ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಆಧಾರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ದೇವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಗೀತ್ ಯೇ ಕೌನ್ ಆಯಾ ಆಜ್, कौन आया, ओम शांति, ये किसने कहा बच्चों ने. अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है. किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने. पावन दुनिया कितनी बड़ी होंगी. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದೋ? ಕೌನಾಯ ಆಜ್. ಸವೇರೆ ಸವೇರೆ ನಾವೇ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖಮಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಕಣ್ತಿರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನಂದವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. पावन प्रपंच ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए. ಪತಿತ ಜಗತ್ತೇನು, ಪಾವನ ಜಗತ್ತೇನು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಪತಿತ ಜಗತ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 9 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. 2 ಯುಗ ಆದ್ರೂ ಬರೀ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ. यहाँ कितने करोड़ मनुष्य है, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते. मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होंगी. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೋ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಜಗತ್ತನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅಂತ. हम कैसे राज्य करेंगे, हमारा भारत जैसा कोई देश हो नहीं सक. ಈಗಲೂ ಇವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ತರಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿರಲಿ, ವೆದರ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿನೇ ಅಂಥದ್ದು, ದೇವಭೂಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಧರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆ. ಈ ಧರತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ ಸಿಕ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅವಿನಾಶಿ, ಅವ್ರ ಸತ್ತಲ್ವಾ. ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उन जैसा कोई देश हो नहीं सकता. तुमको ये समझ में आता है ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है. भारत स्वर्ग था अब नहीं है, ये किसको याद नहीं आता. हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है. सो भी कैसे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है, इतना खुशी, इतना रिगार्ड रहता है. मेरा बेहद का बाप आया हुआ है. मेरा मेरा ನಂದು ಬಾಬಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ, ಆನಂದ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ರಿಗಾರ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಭಾರತ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭಾರತ, ಸ್ವರ್ಗ, ಸೋನಾ ಚಾಂದಿ ಉಗ್ಲೆ ಉಗ್ಲೆ. ಈ ಏನೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳೇ ಬೆಳೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ. कलप कलप आते हैं माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वो महात्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं. ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया, नहीं. रावण राज्य में हमारे मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं. दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था. स्वर्ग में कितने खुश होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾಬಾ ಬರೀ ಸತ್ಯುಗದ ವೈಭವ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಯಾ ರಾವಣ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಏನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮಗಳ ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮತ್ ಜೋ ದೇತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮತ ಕೊಡ್ತು, ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಮನ್ಮತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಯಾವ ಕಾರಣ? ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಗಳಿದ್ದವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಆಸುರಿ ಮತದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀ ಮತದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕು. ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮಹಲ್ ಇತ್ತು. ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಯಾವ ದಾಸತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ರಾಜಾಯಿ ಅದು, ಆತ್ಮದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, वहाँ रावण होता नहीं, तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए. बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो. देह का बाण तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चतियों वाला कपड़ा पहनो. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ರಾವಣ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿರಂತರ ಬರೀ ಅದೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ? ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಕ್ಕೆ 108 ತ್ಯಾಪೆ ಇರೋದು ಹಂಗಂಗೆ ಹೊರದಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಹೊಲ್ದಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಗೆದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು 108 ಇದರಲ್ಲಿ ತೂತ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಾದಿಗಳು ಹಂಗೇನೆ ನಡೆದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಲ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು, ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ದಂಗೆ. तो बल बड़े आदमियों से जवाहरियों से कनेक्शन था, वो नशा टूटे कैसे? तो देही अभिमानी बनना पड़े. हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है. सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरा ले लेते हैं. तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरा नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा. ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में सारा दिन टपकता रहना. ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್, ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಚೀಚಿ दुनिया है. हम इनको देखते हुए बुद्धि से भूलना पड़ता है. ನೋಡಿಯೂ ನೋಡ್ದಂಗಿರಿ, ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ
ವಜ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹೋಗೋದಂಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 108 ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಂದು ಏನೇನೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಥರ ಇದ್ದ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ. ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕೆತ್ತಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಸ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ, ಇಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಾಜನ ಥರ ಇದ್ದ ಆತ್ಮ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬೈಟಾ ಹೇ ಚಲೋ ಚಲೋ ಮೇ ಕರ್ತಾವು ಅಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಬೋಲಿ ದಾದಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಯಾರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಚಲೋ ನಾನು ಇದೀನಲ್ವ ಸರ್ವೆಂಟು, ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಿಮಗಿದು ಹಳೇ ಶರೀರ ಹೆಂಗೆ ಹಾವು ಪೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಈ ಹಳೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೋತೀವಿ. ಈ ಖುಷಿ ನಶೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಶರೀರ ಹಳೇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರಬೇಕು. ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ನೋಡಿ ಇವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारा बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है. अभ्यास तो करना पड़े, ये शरीर भी पुरानी है, दुनिया भी पुरानी. ಈಗ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಈಗ ಅಮರನಾಥ್ಗೆ ಜೈ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜೈ 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 ಅಂತ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನೂ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಬಾಬಾ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ನಾಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ಕೂಡ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೈ ಜೈ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡ, ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿರಂತರ ಅದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. साक्षात्कार कर लिया है, अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़कर जाना है. अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है. तो ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಳೆ ಶರೀರ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿನಾಶ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುವ ಲಗಾನ, ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬಹುಕಾಲ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ದೋಕೋ ಯಹಿ ಸುನಾನ ಹೇ ಮನ್ ಮನಾಭಾವ್. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಬಾಬಾ ನೆನಪಿದ್ಯಾ. ಇದೂ ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮ. ನೆನಪು ತರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಶಿವಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಏ ಬಡಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಂತ್ರ ಹೇ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಅನ್ನೋದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮಂತ್ರ, ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ. ರಾವಣ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕೋ ಮಂತ್ರ ಇದು. बल गीता तो बहुत पढ़ते परंतु अर्थ नहीं समझते. जैसे और शास्त्र पढ़ते ऐसे पढ़ लेते हैं, ये किसको बुद्धि में नहीं आएगा. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಗೀತೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಓದ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನುಭವನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे, बहुत गई अब बाकी थोड़ा ही समय है. ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है. ये तो सब कलास होना है. मिरुआ मौत मलू का शिकार, मलू का वन. अपने माशूक के साथ घर जाएंगे. ये आत्माओं को बाप बैठ शिक्षा देते हैं. है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंचे. बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कलप कलप आते हैं. वो भी ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಚೀಚಿ ये दुनिया ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ನಶೆ ಇರಲಿ, ಖುಷಿ ಇರಲಿ, ಮಿರುವ ಮೌತ್ ಮಲುಕ ಶಿಕಾರ್. ನಾವು ಫರಿಷ್ಠೆಗಳಾಗಿ ತಂದೆ ಮಾಶುಕ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ.
ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಗಳಿಗೆ, ಬೇಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕು. ತಂದೆ ಕುಳಿತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಆತ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್, ಬಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಗೂಡ್ ಜಾನೆ ಗೂಡ್ಕಿ ಗೋತ್ರಿ ಜಾನೆ. ಈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ತಾರ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ವಜ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತಾರ, ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗೋವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಬನನ್ನ. ಸರಿನಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಸೆ ಬಾತೆ ಕರೋ. ಅಪನೇಕೋ ಬೇಲಾವು ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಖುಷಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಇಸ್ಕೋ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ್ ಮಂಥನ್. ಮುರಳಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಚಾರ ಮತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಬೇಲಾನ ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡು ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವನ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾ ದರ್ವಾಜಾ ದೇಕೋ, ಆಗ್ರಾ ಕಾ ಮೆಹಲ್ ದೇಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋರವರು. 10 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿ ದರ್ವಾಜಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಎಲ್ಲ 7 ವಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೂ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಂಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ, ಆತ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ, ಜನ್ಮಗಳೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ, ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं, हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए उतना वो कोई नहीं किया है. जो पहले आए होंगे उन्होंने ही पहले जो आए उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है. देखते हो कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಜನ್ಮ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪತಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು, ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೇನೆ ಬಾಬಾ ಬರೋದು. ಒಬ್ಬನ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವರೇನೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿರೋರು ಚಿಹ್ನೆನೋ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ತೀವ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪದವಿ. ಯಾಕೆ? ಭಕ್ತಿನೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ವಾ, ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए बहुत अच्छा है. सचमुच भट्टी में बैठे हैं वो संबंध अटूट हुआ है, और जो ग्रस्त व्यवहार में रहते वो सुनते सुनाते तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं. देखा गया है नए आने वाले बहुत तीखे जाते. तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಚ್ಮುಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದಾದಿಗಳು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ಅಟೂಟ್, ಯಾರೂ ಕಿತ್ತಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಬುವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ. ಬಾಕಿ ಜೋ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೂ ಹಳೆಬರಿಗಿಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
लिस्टನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े. अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हैं. बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिस्ट मिलती है. तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना. ನಮ್ದೇನು ಕೋರ್ಸು, ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಬಾಬಾ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. 3-4 ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವರು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಏಕದಮ್ ತೀರ ಪ್ರಜೆಗಳು. ದಾಸ್ತಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಲೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಬಾಬನ್ ಇಲ್ಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬುವರು. इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जाना चाहिए. कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना. तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे. ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं. देवता कितना फर्स्ट क्लास है. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಟಪಕ್ತಾರೇನ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನದ್ದು, ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವತೆಗಳೆಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಕುಮಾರಿಯರು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕುಮಾರಿಯರ ಕಾರಣನೇ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಗೋಪಾಲ ಅಂತ, ಗೋವು ಹಸು ಕಾಯೋನು ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಹಸು ಕಾಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಮಾತೆಯರು ಕನ್ಯೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ. ನೀವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಣ್ಣಂದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸುಖದಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು. उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण. हम पापी कपटी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण ना है. अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है या कृपा नहीं करनी है. वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है. तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए. अपने को देखो फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೀಚ ಕಪಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನೀವು ತರಸ್ಬಿರೋ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತರಸ್, ದಯೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅಥವಾ ಕೃಪೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೇ ನೀವು ದಯೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳಿದ್ದವರು ನೀವು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪುನಃ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೋ ಕೃಪೆ. ಯಾರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅನ್ಯರ ಮೇಲೇನೂ ದಯೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ತಾನೇ ಏನೋ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. अब क्या बन गए, अपने को देखो फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो. शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है. ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना. मरते थे फलाने की कृपा हुई, बच गए उनके आशीर्वाद से. महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपके आशीर्वाद चाहिए. यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं. ಬಾಬಾ ಸೀದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಬಾಬಾ, ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡು, ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಓದಿಸೋದೇ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲ.
ತಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಯಾವ ಕೃಪೆ ಇದೆ? ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇನೆ, ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಸದಾ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದವ್ರು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಈಗ ಪುನಃ ನಾನು ದೇವತೆ ಆಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರ್ಡರು ನೀವು ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಸುಂದರರ ಇದ್ದರು, ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ. ಯಾರೋ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುವಾಗ ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಮನ್ಮನಾಭವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ರ ತೋ ಬಹುತ್ ದೇತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಮನಾಭವದ ಮಂತ್ರ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜನ ಮಂತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಅವರು ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶಿವನ್ ಭಕ್ತರು ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಅಂತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಕ್ತರು ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಾರೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है. हठ योग के सैंपल देखते हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हैं. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹಠಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಜೈಪುರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಹಮ್ಕೋ ಬಾಬಾ ಫಿರ್ಸೆ ರಾಜ್ಯ ದೇರೆ. ಈಗಂತೂ ನಶೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ವೋ ಹಂಗೆ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಳ್ಳಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ವಾಹಿ ಅದ್ವೈತ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮತಾ ಅವ್ರ ಕೋಯಿ ಧರ್ಮ ನಹಿತಾ. दो हाथ से तो ताली बजती है ना, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती. अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होंगी. अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं. वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होंगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाती है. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, इसलिए क्या होना है, बच्चों को बहुत बड़ी खुशी होना चाहिए, हम योग बल से अपना राज्य भाग्य ಸ್ಥಾಪನೆ कर रहे हैं. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆನಂದ? ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬವ್ರ ತಾಕತ್ತಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸದು. ಪ್ರಪಂಚ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಭಾರತ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನದಿಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್, ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಅದ್ವೈತ ಧರ್ಮ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ನೋಡ್ರಿ, ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಿಟಿಕಿಟಿಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಜಗಳ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು ಮನ್ಮತ ಹೊರಮತ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಗೆರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಯುಗ ಈಗ ಪೂರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿನೂ ಪೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 200 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು. अपना राज्य भाग्य योग बल से स्थापन कर रहे हेंगे. बाप की श्रीमत पर बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएगा. ಮಕ್ಕಳೇ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಎಷ್ಟು 2 ಯುಗದಲ್ವಾ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ. आत्मा में ही काद पड़ी है ना, सिर्फ कहते सतो रजो तमो
ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही कांद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उसको सिल्वर एज कहेंगे, चंद्रवंशी। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वो निकले कैसे? सतो से तमो बनी है, अभी तमो से सतो कैसे बने? समझते हैं गंगा स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु वो तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं ना, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। बाप तुमको कहते हैं नियम रखो बाप को याद करने का, याद का स्नान, याद का यात्रा करो। ಯಾವ ಸ್ನಾನ? ನೆನಪಿನ ಸ್ನಾನ. ಬಾಬನ ಪ್ರಕಾಶದ ಪವಿತ್ರ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಳುಗಿರ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲಾಯಿ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನೀವು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ ಬಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಐರನ್. ಬಾಬಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೋಲ್ಡನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್, ನಂತರ ಐರನ್ನೂ ತುಕ್ಕಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಎಂಥದ್ದು, ಡೈಮಂಡ್ ಏಜ್. ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಡೈಮಂಡ್. ಜನ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ತುಕ್ಕು ತೆಗಿಯೋದು, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತರ ಆದತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ದೇವತೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಿಂದನೇ ನೀವು ಪಾವನರಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಡೈಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ, ಯೋಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं. इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है. बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को तो जानते ही नहीं है. हठ योग समझ लिया है. योग आश्रम तो डेर है, मन मनाभव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है. अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಈ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮ ಮುಗೀತು ನಡೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ, ಯೋಗನೂ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಯೋಗದ ಯಾತ್ರೆನೂ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ನಾನ, ಬಾಬನಂತ ಪವಿತ್ರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಕಿರಣಗಳು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಪಾವನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ, ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜ್ಞಾನ ಟಪಕ್ಕನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುರಿತಾ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ, ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ದಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಶಿವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಹಂಗಾಗ್ತಾರ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಾದಿಗಳು ಹೇಳೋದು, ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ ತಾನೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ರಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋರಿಸಿ 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 ಓ ಇವರೇ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಆನಂದವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಾಬಾ. ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು, ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೋಟಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು? ಬಿಂದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದು ನಾವು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗದಿಂದನೇ ನೀವು ಪಾವನರಾಗೋದು. ಯೋಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ, ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ತೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಠ ಯೋಗನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಯೋಗಾಶ್ರಮಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ.
ಮನ್ಮನಾಭವದ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮನ್ಮನಾಭವ ಬರೀ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತಂದು ಇಲ್ಲ. फिर नई दुनिया होंगी तुम्हारी बुद्धि में जाड़ ವೃದ್ಧಿ ಕೈಸೆ ಪಾತಿ ಅಲ್ವಾ. ವೃಕ್ಷ ಹೆಂಗೋ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಏ ರಾಜಾಯಿ ಸ್ಥಾಪನ ರೈ, ನಾನು ಬಂದು ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರಿಲಿಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಧರ್ಮ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಕರಮ್ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ. ಧಾರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. सब इकट्ठे तोड़े ही जाएंगे, ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर तोड़े तोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेंगी. तोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी. जैसे मंदिर ठिकाने निकल जाते हैं ना, वैसे ही तुम्हारी प्रदर्शनियाँ भी गांव-गांव में होंगी. गांव-गांव में, घर-घर में प्रदर्शनी रखनी होंगी. वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी. सबके पास बाप का पैगाम जाना है. तुम बच्चों को ಬಡೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಕರ್ನಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮನೆಗಳ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ 100 ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ವಾರಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ ಆಯಿತು, ರೆಡಿಯಾಗ್ರಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, आखिरीन बुद्धि वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬಂತು, ಹೊಸ ಈ ರೂಪರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಬೂರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गाँव में दिखाना है, ये अच्छी रीति उठाए, शिव जयंती गाई जाती. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ದಾದಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರು, ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರು. ಅದು ಹೊಸದಲ್ವಾ, ಜನನೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ. वो अच्छी रीति उठाएंगे, शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं किसको भी पता नहीं. शिव पुराण आदि में ये बातें ही नहीं है. ये बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हो. ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ, ಶಿವನ್ ಬದಲಾಗಿ ಶಂಕರನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿವಬಾಬುರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ಈ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮುಖವಾಡ ಇಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪರಂತು ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಿಸ್ಕೋ ಧಾರಣ नहीं होती है. भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट भी समझाते तो बहुत अच्छा था. जिनको देहाभिमान नहीं होगा वो झट बताएंगे. भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने ये पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए हैं. पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये ख़त्म हो जाएगा. इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब सतयुग में नहीं होगा.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿ, ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳೂ ಹಳೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಹೊಸದು, ಭಾಷೆನೂ ಹೊಸದು, ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಹೊಸದು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಈ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅರೆ ಇದು ಹೇಳಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ಏನೋ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾಬನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಟೈಮು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದೇನು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अब तुम त्रिनेत्री बने हो. बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है. आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है. ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर द्वारा ये करता हूँ. बाबा हमको पढ़ाते. सिंपल माತು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೂ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಾಬನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನೀನು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾವರು, ಆತ್ಮನಿಗೀಗ ಜ್ಞಾನದ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ये बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है. ಗಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ದಿನ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಕೇಳೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾತು. ಬಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಾಧನೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಇಡೀ ದಿನ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೇನು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ಆತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಬಿಂದುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ತಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಾಣಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಸ್ ಅಭಿ ಹಮಾರ ರಾಜ್ಯ ಆಯಾ ಕಿ ಆಯಾ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈಗಂತೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಥರ. ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ವಚನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ 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 ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು. ಇದು ವಂಡರ್. तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा. तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं. पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता. हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए. अच्छा पढ़ेंगे तो राज्य गद्दी पर बैठेंगे. अच्छा पढ़ेंगे अंद्रेनो धारणೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ತೋ ನಾಮಿ ಗ್ರಾಮಿ ಹೋ ಜಾತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕೀಗ. ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಓದಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜಾಯಿ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ನಿಮಗೂ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ರಾಜಗದ್ದಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಾದಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. अभी लिस्ट निकाले माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो। रिफ्रेश करने भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ಫೇಮಸ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಇವ್ರನ್ನ, ಈಗ ದಾದಿ ಕುಮಾರ್ ಕಾ ದಾದಿ ಇದ್ರು, ಜಾನಕಿ ದಾದಿ ಇದ್ರು, ಮನೋಹರ್ ದಾದಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡು ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋವ್ರದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಚತುರ್ ಸುಜಾನ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜರಂತಾರೆ. ಬಾಬಂಗೆ ಹಂಗೆ ನಶೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಾ ದಿನ ಟಪಕ್ನ ಚಯ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ, ಯೋಗ ಸ್ನಾನ, ಇಲ್ಲ ಯೋಗದ ಯಾತ್ರೆ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ धारणेಗೆ. अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के बांध को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹ ಬಾನ ಮುರಿಯೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಶರೀರಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ನೆನಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಡುಬ್ಕಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಗಿಡ್ಕೊಂಡು. वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भवा. ನ್ಯಾರಾತನ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನ್ಯಾರಾತನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮುಖಾಂತರ ಫರಿಷ್ಠೆ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸೋರೆ ನಿರಂತರ ಸಹಜ ಯೋಗಿಗಳು. ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರಿ, ಆಕಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो, वैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए. शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी. ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे.
अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರವ್ರ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಶರೀರನೂ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ. ಇದು ಬೇಕಂದಾಗ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು, ಸೇವಾರ್ಥ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೇಲೊರಟೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಶರೀರದಿಂದ ಆಚೆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಎರಡರಿ ನ್ಯಾರಾಪನ್ ಚಲ್ತೆ ಫಿಲ್ತೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್, ಶರೀರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ. ಆಗ ನಿರಂತರ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನ್ಯಾರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶರೀರದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್. ಬಾಬಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪದ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದನೇ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದನೇ ಬಾಬುವರನ್ನು ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. स्लोगन संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना. ಸಂಗಮ ಯುಗದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಾನ. ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಅಚ್ಚಾ ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ, ಏನು ಸದಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೀಚಿ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. इसको ऑफ कर. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಡೈಲಿ 5-6 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿರಿ, ಖುಷಿ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ, ರಾಜಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ 2 ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಚಕ್ರ ಬಂತಿರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸತ್ತೋಗುಣಿಯಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ, ಯೋಗ ಸ್ನಾನ, ಇಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಿರಂತರ ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇಫಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ತಾನೇ? ಎಲ್ರೂ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಪ್ರಪಂಚದವ್ರಿಗೆ ಕರೋನಾ, ನೀವು ಪ್ರಕಾಶದ ಚಿತ್ರ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಫರಿಷ್ಠೆಗಳು. ಅದು ದೃಢತೆ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವರದಾನದ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಪ್ರಕಾಶದ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ. ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले, नीचे
बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे। श्वास लेते और छोड़ते हुए लेफ्ट से लेंगे राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी श्वास लें,
एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाएं कुंभक लगाते हैं, श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में